можете положить книгу. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radhe Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर षट श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचकाचार्य अष्टोत्तर षट श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की संकीर्तन यज्ञ की संवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to the assembled devotees Hare Krishna, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. So we are reading from Shrimad Bhagavatam. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам. Canto 11, Chapter 2. 11 песня, Verse глава number, 9. verse number 29. Стих 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirete Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Neshtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Lagayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Paramananda Madhavam. So the chapter name is Maharaj Nimi meets the 9 Yogendras. Итак, глава называется «Встреча Махараджа Ними с Югендрами». Verse 29. Стих 29. Durlabho manusho deho Durlabho manusho deho Dehinam Sharnabhangura Dehinam Shanabhangura. Dehinam Shanabhangura Tatrapi Durlabham Manyay Tatrapi Durlabham Manye. Tatrapi Durlabham Manyay Tatrapi Durlabham Manye. Vaikuntha Priya Darshanam Vaikuntha Priyadarshanam. Vaikuntha Priya Darshanam Vaikuntha Priyadarshanam. Durlabho manusho deho Dehinam Shanabhangura Tatrapi Durlabham Manye Vaikuntha Priya Darshanam. Durlabho manusho deho Dehinam Shanabhangura Tatrapi Durlabham Manye Vaikuntha Priya Darshanam. Anyone would like to recite? Prabhuji's, Mataji's. Durlabho manusho deho Dehinam Shanabhangura Tatrapi Durlabham Manye. Tatrapi Durlabham Manye. Vaikuntha Priyadarshanam. Vaikuntha Priyadarshanam. Durlabho manusho deho Om manusho deho Dehinam Shanabhangura Dehinam Shanabhangura Tatrapi Durlabham Manye. Tatrapi Durlabham Manye. Vaikuntha Priyadarshanam. Vaikuntha Priyadarshanam.
Дурлабха манушо дехо. Дурлабо манушо дехо. Дехинам кшана бхангурах. Дехинам шана бангура. Татрапи дурлабха манье. Татрапи дурлабам манье. Вайкунтха прия даршанам. Вайкунта приядаршанам. Durlabho manusho deho, Дурлабо манушо дехо. dehinam kshana bhangurach, Дехинам шана бангура. tatrapi durlabha manye, Tatrapi durlabham manye. vaikuntha priya darshanam. Вайкунта приядаршанам. Synonyms: Durlabha, difficult to achieve. Которое трудно обрести. Manusha, human. Человеческое. Deha, body. Тело. Dehinam, for embodied beings. Воплощенным существам, Shanabhangura, prone to be destroyed at any moment. которое может быть уничтожено в любой момент. Tatra, in that human body. В этом теле человека. Api, even. Даже. Durlabham, more difficult to achieve. Более труднодостижимое. Manya, I consider. Я считаю. Vaikuntha Priya, of those who are dear to the Supreme Lord Vaikuntha. Тех, кто дорог Вайкунтхе, Верховному Господу. Darshanam, the vision. Лицезрение. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. For the conditioned souls, the human body is most difficult to achieve and it can be lost at any moment. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. Обусловленной душе крайне трудно родиться в человеческом теле, она может утратить это тело в любую секунду. So it's a big purport. So will one by one para I'll read and you'll translate, or how it goes? Как вы обычно делаете? We will read the commentary, put the purport on Russian. Or not in English? Yeah, not in English. Вы не читаете на английском? Okay. If it is a big one, Yeah, okay, sure. it will take whole class. Я еще раз прочитаю перевод стиха. Обусловленной душе крайне трудно родиться в человеческом теле, и она может утратить это тело в любую секунду. Однако, на мой взгляд, даже те, кому довелось родиться человеком, редко получают возможность общаться с чистыми преданными, которые так дороги повелителю Вайкунтхи. Комментарий. По мнению Шрилы Шридары, с вами слово «дехинам» означает «бахаво деха баванти ешам те», обусловленные души, которые воплощаются в одном за другим материальном телах. Некоторые мыслители полагают, что родившись в теле человека, живое существо уже не попадает в низшие формы жизни, например, в тело человека, например, в тело животного или растения, прошу прощения. Однако они принимают желаемое за действительное. Согласно законам Бога, в зависимости от наших нынешних поступков, мы в следующей жизни окажемся либо на более высоком, либо на более низком уровне. В настоящий момент в обществе нет ясного, четкого представления о природе жизни. Ученые придумали множество туманных терминов и теорий, чтобы заморочить голову простодушным согражданам и заставить их поверить в то, что жизнь возникла в результате химических реакций. Его божественная милость, Ачей Бхактивиданта Свами Прабхупада, разоблачает этот обман. В книге «Жизнь происходит из жизни», составленной из бесед Шрилы Прабхупады с его учениками, отмечается, что ученые, приписывающие химическим элементам роль источника жизни, не могут создать даже насекомое, сколько бы химических элементов у них не было. В действительности жизнь и сознание – это свойство души. В этой же книге, глава 8, Шрила Прабхупада говорит: «Живые существа переходят из одной формы тела в другую. Сами эти формы уже существуют. Живое существо всего-навсего перемещается, как человек, переезжающий из одной квартиры в другую. Есть квартиры первого разряда, есть второго и есть третьего. Предположим, человек переезжает из квартиры низшего разряда в первоклассную квартиру.
Он остается тем же, кем был, но теперь в соответствии со своими средствами, то есть кармой, он получает возможность занять квартиру высшего разряда. Под истинной эволюцией подразумевается не физическое развитие, а развитие сознания. В каждом живом организме, к какому бы виду он ни относился, есть сознание, и это сознание – признак живого существа, высшей энергии Верховной Личности Бога. Если мы не понимаем этой важнейшей истины и не знаем о переселении живого существа, обладающего сознанием через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, нам будет сложно понять смысл слов «дурлабхо манушо деха». Человеческое тело – это большая редкость. В настоящий момент от людей скрывает это важнейшее знание. Мы даже не подозреваем о том, что нам грозит опасность опуститься до 8 миллионов форм жизни, которые находятся ниже человеческой. Человек стремится к прогрессу. Мы хотим, чтобы наша жизнь двигалась вперед, хотим жить в лучших условиях. Поэтому надо как можно скорее рассказать людям об опасности неверного использования человеческого тела и о великой возможности, даруемой человеческой жизнью, возможности развить в себе сознание Кришны. Подобно тому, как места обитания на Земле можно разделить на категории высшую, среднюю и низшую, Вселенную тоже можно разделить на планетные системы высшего, среднего и низшего уровня. Занимаясь йогой, либо тщательно совершая религиозные обряды, человек может попасть на высшие планеты нашей Вселенной, а пренебрегая религиозными заповедями, человек деградирует и отправляется в низшие миры. Но вот что говорит в Бхагавадгите 8.16 Верховный Господь Кришна. Абрама Бхуванал Лока Пунаравартино Арджуна. Смысл этих слов в том, что ни одна планета внутри материальной Вселенной не годится для нормальной жизни, ибо ко всем обитателям этих планет в свой срок приходят старость и смерть. Господь, однако, заверяет нас, что в Его трансцендентной обители, которая находится далеко за пределами материального космоса, жизнь вечна, полна блаженства и абсолютного знания. Материальный мир – это идоль страданий, где все приходящее царит невежество, но духовный мир, называемый Вайкунтхой, это вечная обитель, исполненная блаженства и совершенного знания. Бог дал человеку высокоразвитый мозг, чтобы он, пользуясь им, мог отличить вечное от временного. В Бхагавадгите 2.16 говорится «Насато видяте баво, набаво видяте сатаха, убайорапи дриштантас, тванайос таттвадаршибихи». Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению, что у материи нет постоянного бытия, в то время как бытие индивидуальной души никогда не прекращается. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Тех, для кого Верховный Господь и Его обитель, высшая цель жизни, называют Вайкунтха-прия. Здесь царь Ними подчеркивает, что совершенство жизни заключается в личном общении со столь сведущими трансценденталистами. В связи с этим Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур предлагает нам изучить такой стих Нридехамадьям сулабам судурлабам плавам сукалпам гурукарнадарам маяна кулейна набасватеритам пуман бавабдим натареца атмаха. Верховный Господь сказал: человеческое тело лучшее из тел. Это замечательное, редкое приобретение, его можно сравнить с кораблем. Гуру, опытный капитан этого корабля, и мною посланы попутные ветра, веды. Так я даровал человеку все необходимое для того, чтобы он мог переплыть океан материального бытия. Любого, кто получил эти удивительные возможности человеческой формы жизни, но при этом не переплывает материальный океан, следует считать убийцей своего собственного «я». Бхагаватам 11.2.17. По словам Шрилы Бхактисиданты Сарасвати, вечные слуги Верховного Господа, движимые сильным состраданием, приходят в материальный мир как вайшнавы, чтобы освободить обусловленные души, запутавшиеся в последствиях своей мирской деятельности. Свою милость вайшнавы проливают и на тех, кто стремится к безличному абсолюту. Шри Нарада Муни объяснил, что без экстатической любви к Богу все размышления о чем-то безличном очень мучительны. Найшкарамьяма пьячита бхава варджитам. Что уж говорить о бесчисленных трудностях, присущих обывательскому образу жизни. Мы знаем не понаслышке, как люди на Западе в несбыточных мечтах о чувственных удовольствиях трудятся до седьмого пота, зарабатывая деньги. Другие же, разочаровавшись в мирской жизни, пытаются посредством так называемой йоги и медитации исчезнуть как личность и раствориться в бытие Бога. Обе категории таких несчастных людей получают милость движения сознания Кришны.
Они оставляют мечты о чувственных удовольствиях и мучительные размышления о безличном и учатся воспевать святые имена Бога, танцевать в экстазе и наслаждаться освященной пищей, которую предлагают Господу. Трансцендентное знание Бхагавад-гиты, поведанное самим Господом, вдыхает в них жизнь. Как сказал Господь в Бхагавад-гите 9.2, «Сусукхам картам авьяям». Истинный путь духовного освобождения исполнен радости и не имеет ничего общего ни с деятельностью ради чувственных удовольствий, ни с сухими рассуждениями. Сейчас все больше и больше людей приступают к практике сознания Кришны, становятся счастливыми и с энтузиазмом раздают милость Кришны другим. Так, благодаря движению сознания Кришны, олицетворенной милости вайшнавов, весь мир станет просветленным и радостным. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadamtikam Vande Am Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guruna Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagandalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Ganchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuba Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna. So in today's verse we started with the word Durlabho, Итак, в сегодняшнем стихе мы начинаем со слова «дурлабо», which means most difficult to achieve. что означает «самое сложное в достижении». So in the verse translation it is said the human body is most difficult to achieve. В переводе стиха говорится, что человеческое тело очень сложно достичь. In the world, in the material world, people are discussing that there is overpopulation. В материальном мире люди часто обсуждают перенаселение. There are so much crowd, less place to stay, less opportunities to work. Существует так много мест, которые густо перенаселены, становится меньше мест для работы. So at one side they are discussing that there is more population, and in this Bhagavatam, in this verse, it is saying that human body is most difficult to achieve. То есть, с одной стороны, они говорят о перенаселении, с другой стороны, в этом стихе в комментарии говорится, что это человеческое тело очень сложно достижимо. So how is it possible that one person is saying this is a problem, there are so many people, and the other side Bhagavatam is saying that this human form of body is rare to achieve? Как же такое возможно, что одни говорят, что здесь так много людей, а другие говорят, что, как здесь в этом стихе в комментарии говорится, это человеческое тело наиболее редкая форма жизни, достижимая. Because if we reflect to the Bhagavad Gita chapter 2, where it says that we are not this body, we are soul. Поскольку если мы отправимся к Бхагавад-гите, ко 2 главе, там говорится, что мы не это тело, мы душа. There are different forms of living entity. Существуют различные формы живых существ. 84 lakhs. 8 миллионов 400 тысяч видов. There are 9 lakh species living in the water. То есть существует 9 лаков живущих обитателей воды. 20 lakhs non-moving living entities, such as trees and plants. 20 лаков или это? 20 lakhs means 2 million. 2 million
2 миллиона недвижимых, неподвижных живых существ, подобно деревьям. 11 lakh species of insects and reptiles. 1 100 000 состоящих из рептилий. 1 million species of birds. 1 миллион птиц. As far as quadrupeds are concerned, there are 30 lakhs, 3 million varieties, and there are 4 lakh species of humans. What was the first, sorry? As far as... Quadrupeds, I don't know how. То есть, что касается четырехногих... And 4 lakh human species. Okay. Could you kindly repeat it again? As- И 400 000 человеческих форм жизни. So that's why it is said that it is rare, it is very difficult to achieve because there are so many other species of living entities, so many different living forms, and 4 lakh out of 84 lakhs is just for human species. Поэтому говорится, что это так сложно достижимая форма жизни, поскольку из такого количества живых существ и форм жизни 400 000 только соответствуют человеческой форме. So when we deny the existence of soul, we just consider that we are this body and these are insects, trees, plants, no life exists in them, they are just for our, our enjoyment, that there is some creation, there are some reptiles and all, we can eat them, kill them, and we are the only ones who have to, rule the world. Когда мы отвергаем существование души, тогда все, что мы видим, деревья, рептилии или другие живые существа, мы считаем подобно безжизненным существам, а мы являемся существами, для наслаждения которых все это предназначено. So that's why in the 7th canto of Shrimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj says that this human body is very rare. Intelligent persons should utilize the opportunity to take benefit of this form of life. Поэтому в 7-й песне Прохлад Махарадж говорит также, что это тело человеческое очень редкое, и человек должен достичь величайшей цели с помощью этого тела. In the next verse, Prahlad Maharaj says that this human form of life gives one chance to go back to Godhead. В следующем стихе Прохлад Махарадж говорит, что эта форма дает живому существу шанс достичь верховной обители, верховному Господу. So the first thing is that this human form of life is difficult to achieve, and the next aspect is to do bhakti or devotional service in this human form of life is most rare. То есть первое, о чем говорится, что эту форму жизни очень сложно достичь, и затем говорится о том, что ожидается, о том, что человек отправится домой обратно к Богу благодаря практике бхакти. The same word sudurlabho, difficult to achieve, that also comes in Bhagavad Gita 7th chapter 19th verse. То же самое слово судурлаба повторяется, используется в Бхагавад-гите 7 главе 19 стих. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam iti saha mahatma sudurlabha, difficult, rare. Судурлаба означает очень сложно, очень редко. There Krishna says that after many births and deaths, one who is really in knowledge surrenders unto me. Там Кришна объясняет, что после многих рождений тот, кто действительно обладает знанием, предается мне. And such a great soul is sudurlabha, very rare. И такая величайшая душа очень редка. So the human form of life is sudurlabha, very difficult, and then to do bhakti in that human form of life is again sudurlabha. So the filtration is going on. Out of 84 lakh species, 4 lakh human species, we get a human form of life, and then out of that, those who got the human body, how many will do this devotional service to come out of all these species of life? Таким образом, проходя через все эти градации живых существ, насколько редко судурлаба получить человеческую форму жизни, и затем насколько редко будет для человека
все-таки быть занятым в служении Богу благодаря процессу бхакти. So it seems very scary. Это привносит некоторый страх. So Bhagavad Gita chapter 8 verse number 14 gives us some solace. Итак, в Бхагавад-гите приводятся некоторые решения, 8 глава, 14 стих. It uses the word sulabha, Там используется слово «сулаба», which means very easy to achieve. что означает «очень легко в достижении». So we are fearing from sudurlabha. Now other word is sulabha. То есть мы переходим от судурлаба к сулаба. So what Krishna is saying, that for one who always remembers me without deviation, И то, что Кришна говорит, для того, кто всегда помнит обо мне без отклонения, I am easy to obtain. я становлюсь легко достижимым. O son of Parth, because of his constant engagement in devotional service. Благодаря его постоянному вовлечению в преданное служение. So the thing which is most difficult to achieve can be easily achieved if we perform devotional service. Итак, что то, что является так сложно достижимым, становится легко достижимым благодаря совершению преданного служения. In the purport to the today's verse, Srila Prabhupada mentions, according to some wishful thinkers, a living entity in the human form of life Итак, в этом комментарии говорится, упоминается о том, что так называемые мыслители говорят, что will never be degraded to a lower form such as that of animal or plant. что живые существа, в частности люди, никогда не смогут деградировать в обратную сторону, в такие формы жизни, как животные или деревья. So what we understood till now, that human form of life is rare, then out of that those who do devotional service, that is most rare, but that is easily achieved if we do devotional service. То есть в настоящий момент то, что мы разобрали, то, что эта человеческая форма очень редка, и то, что те люди, которые совершают преданное служение, еще более редки, но все это становится легко благодаря процессу преданного служения. Now we are reflecting what Prabhupada is saying in the purport, that some people think that after getting this human form of life, the next life will not be like lower species, some trees, plant, something else. И теперь, анализируя этот комментарий дальше, мы говорим о том, что некоторые люди, они думают, что после обретения этой человеческой жизни, в следующей жизни они не обретут низшую форму жизни. They bluff innocent people by saying that this form of life is obtained by combination of chemicals. Они говорят о том, что эта жизнь была достигнута просто благодаря комбинации химических элементов. So the Srila Prabhupada asked in the Science of Self-Realization book that where these chemicals come from. И Шрила Прабхупада задает вопрос, откуда же произошли эти химические элементы? The chemicals come from life. Ведь химические элементы произошли из жизни. He gives an example of orange tree. Он дает пример апельсинового дерева. If we see orange tree, there are so many oranges. Если вы видели такое дерево, там очень много апельсинов. And each orange has some chemical. И каждый из этих апельсинов имеет определенный состав химических элементов. Some citric acid, some other chemicals. То есть определенные кислоты, другие химические составные. So there was life in the tree, that there was life in the seed which has grown to a tree. То есть была определенная жизнь заложена в семя, была жизнь в дереве, которое дало Tree produced orange, которое дало возможность произвести эти апельсины. and orange is having chemical. А апельсины содержат эти химические элементы. So other side scientists, they claim that life is coming from chemical, and Srila Prabhupada is explaining and proving
that life is producing chemical. Итак, несмотря на то, что ученые заявляют о том, что жизнь произошла из химических элементов, Шрила Прабхупада совершенно противопоставляет им свой комментарий о том, что он говорит. It's a very big purport. Это очень большой комментарий. Srila Prabhupada explains that living beings move from one body form to another. Шрила Прабхупада объясняет, что живое существо двигается из одного тела в другое. So wherever you go, to lower planets, to upper planets, И куда вы бы ни отправились, на низшие планеты или на высшие планеты, people bless when they see somebody left the body or rest in peace. When somebody leaves body, so we pray rest in peace. то есть люди говорят, когда кто-то оставляет тело, они говорят мир и успокоение. That the soul, wherever it goes to a nice place with the nice facilities. Что означает, что душа, куда бы ни отправилась, она получит успокоение, хорошее место обитания. So wherever one goes within the material world, there will be repeated birth, old age, death, disease. Однако, куда бы ни отправилось живое существо, там будет повторение рождения, смерти, старости и болезни. So we celebrate birth in this world. Мы отмечаем день рождения в этом мире. Happy birthday. So, but the pains which one suffered in the womb of a mother to take this birth is very painful. Однако боль, которую испытывает живое существо при рождении, выходя из чрева матери, очень болезненна. When one dies, we say this is the truth of life. One who was born has to die. Когда кто-то умирает, мы говорим, что такова реальность жизни, тот, кто родился, должен будет умереть. But such a painful experience when the soul is grabbed out of the body. Но насколько болезненный опыт, когда душу выдирают из этого тела. We are born and brought up with a childhood play, boyhood, youthhood, but this old age is very miserable. Мы родились, проводя свое детство в игре, и затем переходя в юношескую пору. Однако старость является очень болезненным периодом. We go to hospital, we will become renounced in just few seconds after seeing so much pain, so many diseases. Если мы отправимся в госпиталь, то уже через некоторое время мы получим некоторый опыт отречения, наблюдая за тем, сколько боли существует в этом мире. So, in the Bhagavad Gita, 13th chapter, 8th to 12th verse purport, Так, в Бхагавад-гите в 13 главе с 8 по 12 Srila Prabhupada writes a very nice statement. Шрила Прабхупада в комментарии дает очень хорошее утверждение. Unless we have a pessimistic view of this material life, До тех пор, пока мы не имеем пессимистичного взгляда на эту материальную жизнь, considering the distresses of birth, death, old age and disease, включая во внимание рождение, смерть, старость и болезнь, there is no impetus for us, our making advancement in spiritual life. нет никакого побуждения для нас совершать прогресс в духовной жизни. So, disappointed by all this repeated birth, death, old age and disease is a plus point to advance in spiritual life. Таким образом, разочарование в рождении, смерти, старости и болезни предоставляет нам возможность для духовного прогресса. That we want to come out of this repeated cycle. То есть мы хотим выйти из этого круга. Like we see sun, it's a very brightful sun in the morning now. Как мы видим сейчас утром, солнце очень яркое. Now we will get the opportunity to experience the sun tomorrow morning. Теперь мы получим такую возможность уже увидеть завтра солнце. It's a cycle. То есть есть определенный цикл. Similarly, it's a cycle of repeated birth and death. То
Точно так же существует цикл рождения, смерти и болезни. In this life we claim, I want this, I don't want this, I like this, I don't like this. В этой жизни мы говорим, я хочу это, мне надо это, мне нравится это, мне не нравится это. But there is no choice when we are pushing to a lower species of form of life or some upper species of form of life. Но уже не существует выбора, находясь в низших формах жизни или даже в высших. Because we are controlled, we are bound by our actions. Поскольку мы повязаны нашими действиями. We may be very choosy. I like this, I don't want this, I can avoid this. But how can we avoid our next birth? Мы, может быть, относимся очень выборочно в нашей жизни, что мы любим или не любим, но как мы можем применить этот принцип к нашему смерти и рождению? If we can't control happiness and distress in this life, so what to say about next life? Если мы не можем контролировать процесс счастья и страданий в этой жизни, то что уж говорить о следующей? In the last line of today's purport, Srila Prabhupada mentions, В последней линии сегодняшнего комментария Шрила Прабхупада говорит: the actual process of spiritual freedom is joyful, истинный путь духовного освобождения исполнен радости, to perform and has nothing to do with fruitive activities aimed at sense gratification. и не имеет ничего общего ни с деятельностью ради чувственных удовольствий, ни с сухими рассуждениями. More and more people are taking to the process of Krishna consciousness, becoming joyful, eagerly distributing Krishna's mercy to others. Сейчас все больше и больше людей приступают к практике сознания Кришны, становятся счастливыми и с энтузиазмом раздают милость Кришне другим. So this is Krishna consciousness, В этом и заключается сознание Кришны, joyful life. счастливая жизнь. Who don't want to be happy? Кто не хочет быть счастливым? Is there anyone who want that I am very much frustrated with the happiness, now I want some distress? Есть ли такие, кто жалуются на то, что они сейчас счастливы и они хотят страданий? I want to taste some sadness, moroseness. Я бы хотел вкусить немного грусти или скорби. Everybody wants happiness. Каждый хочет счастья. If we see a small ant, cat, dog, anybody, they want happiness. Даже маленький муравей, кошка или собака, все хотят счастья. So the process is to take Krishna consciousness and distribute it to others. Итак, процесс заключается в том, чтобы принять сознание Кришны и распространять другим. We can experience it from our own personal lives. Мы можем иметь такой опыт в нашей собственной жизни. We are feeling some joy in Krishna consciousness, that's why we are here. Мы чувствуем, испытываем счастье в нашей духовной жизни, поэтому мы здесь. As this week, this is Srila Prabhupada's small books week we are celebrating. Srila Prabhupada's small books week. То есть сейчас проходит неделя, когда мы отмечаем некий фестиваль маленьких книг, изданных Шрилой Прабхупадой. So whatever we have reflected from today's verse, we will try to reflect the same from one book, small book of Prabhupada. Итак, то, что мы сегодня прочитали из маленькой книги, мы сейчас прочитаем подобные же вещи. So this book name is The Laws of Nature. Эта книга называется «Законы природы». If we see the front page of the book, here there are two pictures. Если мы посмотрим, на передней стороне книги находятся две картинки. In the first picture, there are some ropes which are binding these two guys. На первом изображении находятся два человека, связанных веревками. So it means these two guys who are doing some work, whether good or bad, they are not independent, completely independent. Что означает, что эти два парня находятся
под полной зависимостью, они не являются независимыми. They are bound by the material modes of nature. Они находятся связанными материальными гунами природы. In this next picture, a human, this a man is killing animal. На втором изображении человек убивает животное. But no, if we see the face of man, that the face of man is of animal and the face of the animal is of man. Но нет, если мы посмотрим, приглядимся, вместо лица человека находится лицо животного, вместо головы животного находится голова человека. This small book of 55 pages, Это маленькая книга из 55 страниц. we haven't opened this book yet. Мы ее еще не открывали. We are just on the cover page. Мы еще только на первой странице. And still it is giving so deep realizations. И эта обложка дает нам такую глубокую реализацию. When I saw this picture for the first time, Когда я первый раз увидел эту картину, I realized я that понял, to whom I am killing today, the same living entity will kill me tomorrow. что тот, кого я убиваю сегодня, то же самое живое существо убьет меня завтра. The same living entity to whom I am killing today for some taste of eating flesh, that gives him a right to kill me tomorrow for his taste. Таким образом, те, кого сегодня убивают ради вкуса мяса, то же самое живое существо убьет в ответ того, кто совершил этот грех. So we'll open this book and try to see what Srila Prabhupada is saying in this book, The Laws of Nature. И мы откроем теперь эту книгу и попытаемся посмотреть, что Прабхупада говорит в книге «Законы природы». In this small book, there are 3 chapters. В ней всего 3 главы. The chapter 1 is having different topics Первая глава имеет различные темы with the headline God and the Law of Karma. с названием «Господь и законы кармы». Chapter 2 is bad karma. Вторая глава «Плохая карма». Chapter 3 is the peace formula. И третья глава «Формула умиротворения». So in the chapter 1 we have different topics. В первой главе различные темы. The first topic is breaking the bonds of karma. И первая тема называется «Разрушение законов кармы». In this chapter, Srila Prabhupada is highlighting that there are 84 lakh species of life. И в этой же главе Шрила Прабхупада обсуждает, что существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. It will take many millions of years to come back to the human form of life. И он говорит о том, что займет многие годы прийти в человеческую жизнь. That's why Sudurlabha. Поэтому Судурлаба. In the second headline of this chapter 1, it mentions Krishna, the controller and owner of all. Вторая тема говорит о том, что Кришна является контролирующим и владельцем всего. So is there any person within the universe who can claim, I am not controlled? Есть ли кто-то в этой вселенной, кто может заявить, что меня не контролируют? Whether rich or poor or very big personality, small personality, tall, short, boy, girl, anybody can claim that I am not controlled. Богатый, бедный, высокий, низкий, мужского пола или женского, может ли он заявить, что он не находится под контролем? So Krishna is the controller. Кришна тот, кто контролирует. In the next headline it mentions God and his energies. Следующая тема называется «Господь и его энергии». Srila Prabhupada gives a very beautiful example of sun, how the sun is in one place but distributing its heat and light all over universe. И Шрила Прабхупада дает очень удивительный пример Солнца, как оно, находясь в одном месте, распространяет свои энергии благодаря солнечному свету и теплу. Similarly, Krishna is distributing all the material spiritual energies throughout the universes. Точно так же Кришна распространяет свои материальные духовные энергии во всей Вселенной. The next topic states the position of Krishna.
Следующая тема говорит о положении Кришны. Who is this Krishna who is controlling me? Кто же этот Кришна, кто контролирует меня? So Krishna has no duties to perform in Golok. У Кришны нет никаких обязанностей для совершения на Галоке. You see, when we see an organization, the owner of the company is so much tensed. I have to pay so many employees, have to grow, make profits. Скажем, если мы посмотрим на владельца компании, у него столько проблем, столько беспокойств, выдавать зарплату, организовываться должным образом. He is very busy throughout the day. Он весь день очень занят. And Krishna, who has created everything, is totally free and playing flute. А Кришна, кто создал все, он абсолютно свободен и играет на флейте. He is completely free. He is playing, tasting so many delicious food. Он абсолютно свободен, он вкушает столько много различных вкусных блюд. Next topic states Krishna, a seeming paradox. Следующая тема называется Кришна, Now one can say, как парадокс. if Krishna is present in Golok, so I offer something to Krishna here, ding ding bell, and then how he will accept it? Для примера, кто-то может задать вопрос, если Кришна на Галоке, как я здесь могу позвонить в колокольчик, предлагаю ему что-то, и он примет это. So Srila Prabhupada reminds, don't think that Krishna does not accept devotees' offerings. И Шрила Прабхупада напоминает нам, не думайте, что Кришна не принимает то, что предлагает ему преданные. Krishna can stretch his hand to the offering plate Кришна может протянуть свою руку к тарелке с предложением, if one offers with devotion. если кто-то предлагает это с преданностью. Then the next topic, this is just chapter 1, there are subtopics in this chapter 1. Это то есть темы, которые находятся в первой главе. The next says the Lord and his energy, one and different. Следующая тема называется «Господь и Его энергии, единство и отличие». Here Srila Prabhupada states that the fire and the spark in the fire. Шрила Прабхупада дает здесь пример огня и искры, исходящие из огня. So they both have the same quality. Они оба имеют одинаковые качества, But the quantity is different. но в количественном эквиваленте они отличны. It's a big fire and there is just a spark of fire. Есть большой огонь и есть маленькая искра огня. So that's the difference Таково between различие the soul and the supreme soul, Krishna. между душой и верховной душой Кришны. Then in the next topic it states Krishna, the supreme pure. Следующая тема Кришна, верховная чистота. Parikshit Maharaj inquired, asked Shukadev Goswami, Махарадж Парикшит вопрошает Шукадева Госвами, that Krishna appeared here and he was here to establish principles, religious principles, morality. что Кришна явился здесь для того, чтобы установить религиозные принципы и моральность. So why did he is enjoying with the gopis and the wives of others? Так почему же он наслаждается с гопи, с женами других? This seems very sinful. Это выглядит очень греховно. So Shukadev Goswami answers, Шукадев Госвами отвечает, Krishna cannot be contaminated by sin. Кришна не может быть осквернен грехом. Rather, whoever comes in contact with Krishna, Скорее наоборот, тот, кто приходит в контакт с Кришной, even with contaminated mind, даже со оскверненным умом, gets purified. становится очищенным. So till now we are on 22nd page out of 55 pages. Итак, теперь мы уже на 22-й странице из 55. So many principles, so many concepts covered with these just small pages. И так много принципов и концепций покрываются в этой маленькой книжке, объясняются. And we are just reflecting few statements. И мы просто говорим о нескольких утверждениях. So you just try to realize that how much content is there in these 22 pages. Просто попытайтесь осознать, как много содержат в себе эти маленькие страницы. And how much content will be there in the rest of the book if we go till 55th page. И сколько еще содержится, если мы дойдем до конца 55 страниц.
So we have discussed just the trailer. То есть мы просто обсудили некоторое введение. So trailer is shown to bring curiosity amongst the audience that yes, trailer is nice, now I want to see the movie. Это то, что называют трейлером обычно для того, чтобы привлечь людей к самому главному, к фильму. So this small book, The Laws of Nature, is a deep understanding of so many spiritual concepts. Итак, эта маленькая книга «Законы природы» — это очень глубокое понимание различных принципов этого мира. So in the last page, В последней странице covering page of the book, it на mentions обложке beg, steal, borrow, bribe or cheat, somehow or other get money and enjoy or at least survive. What is that? Here? Oh, it's not there? Oh, it's different. Oh. So there is a quotation that in the today's world people think whatever I have to do, just get money, grab it and enjoy. То есть тут говорится о том, что в материальном мире каждый думает, любым образом ты должен достать все необходимое для собственного наслаждения, воруй и делай все, что хочешь. But it is not like that. The laws of nature exist. Но таким образом не происходит в этом мире. То есть How- работают how's- законы природы. How is it possible that if we have to drive a car on the road, there is some rule and regulation? Точно так же, как на дороге, когда мы ведем машину, есть определенные правила и предписания. Do's and don'ts. То, что можно делать и то, что нельзя. If you do rash driving, you have to pay the challan. Если вы едете слишком быстро, вам придется заплатить за это. So, how is it possible that we got this human form of life and there is no do's and don'ts, we can do anything? И так как же это возможно, что мы получили эту человеческую форму, и там нет никаких правил, делай все, что хочешь? If the government creates a road to travel, they charge toll tax. То есть если государство, скажем, создает новую дорогу, они взимают налог. They give some facility and expect something in return. Они дают вам некоторые возможности и ожидают что-то взамен. How is it possible we got such a beautiful human form of life but there is no reciprocation, there is nothing to return? И как же это возможно, что, получив такую удивительную форму жизни, нет необходимости в том, чтобы отвечать взамен? We have to understand the mood and vision of the Creator, of Krishna, what He wants from us. Нам необходимо понять настроение и желание того, кто создал нас. So we have to utilize, we have to make this sudurlabha to sulabha. Таким образом, мы должны сделать из судурлаба сулаба. So then we can come out of this repeated cycle of birth, death, old age and disease. Благодаря этому мы сможем выйти из цикла рождения, смерти, старости и болезни. So this is the best use of life. И это величайший дар жизни. And helping others, waking up others that this human form of life is rare, get up, let's go to the next world where there is no repeated birth, old age, death and disease. И помогая другим, пробуждая их, и говорить о том, что есть другая реальность, что необходимо проснуться, мы совершаем величайшее дело. So this small book of Srila Prabhupada gives us a real depth knowledge. We should try to distribute those books, read those books, share with friends, relatives, known ones, and as how it changed our life, it can change the life of millions. И таким образом эти маленькие книги содержат в себе невероятную мудрость, и мы должны распространять их, давая возможность другим приобщиться к этому трансцендентному знанию, Hare Krishna. наблюдая, как они меняют свою жизнь. Харе Кришна. I think time is up, but any quick question or comment? Может быть, есть какой-то маленький вопрос или комментарий?
Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for the class. И в начале лекции вы сказали, что если мы кого-то убиваем, то в следующей жизни это существо убьет нас. In the beginning of the class, you mentioned that if we are killing someone, then this living entity will kill us in return. Но мы, слава Богу, преданные, не убиваем никого, чтобы есть. So as a devotees, fortunately, we are not killing anyone to eat, Но мы вынуждены убивать много муравьев, москитов. but we are killing many ants and mosquitoes. И что будет с нами из-за So этого? what we should expect then? So there is a story of Narad Muni and Mrigari. Есть такая история Нарада Муни и Мригари. Mrigari who was leaving the animals half killed. Мригари — это охотник, который оставлял живых существ наполовину убитых. When Narad Muni saw, he inquired why you are killing them half. If you want, kill them full. Why you are giving such a painful death? Когда Нарада Муни увидел его, он спросил: а почему ты их убиваешь наполовину? Если хочешь, убей их полностью. He replied, Mrigari replied that this is my profession. I enjoy when they are, feeling pain, suffering from pain before death. А Мригари ответил в ответ, что такова моя профессия, я чувствую наслаждение, когда они страдают. Narad Muni blessed him, transformed his heart. И Нарада Муни благословил его и трансформировал его сердце. Then the same Mrigari, after a long time when Narad Muni came to see him, he thought, oh, my Gurudev is coming, my Gurudev is coming. И когда в следующий раз Нарада Муни пришел к нему, тот же самый Мригари, увидев его, закричал: о, мой Гурудев пришел. He is running towards his Gurudev Narad Muni. Он побежал к нему навстречу, к Нараду Муни. But he is careful. Oh, there are so many ants on the way. Но он был очень осторожен, наблюдая, сколько муравьев на дороге. I should not hit any ant. So he's trying to make a way, not disturbing the ants. He want to offer obeisances to his Gurudev. И таким образом, пытаясь избежать причинения вреда этим муравьям, он попытался обижать их и предложить свои поклоны Нараде Муни. Mrigari, who was killing animals intentionally, half killing, and then now he is even concerned with the small ants. И таким образом Мригари, который убивал живых существ наполовину, получая от этого наслаждение, от того, как они страдают, теперь пытался избежать того, чтобы навредить даже маленьким муравьям. Similarly, we also must be doing many things before coming to Krishna consciousness, but now we are concerned about ants also. Точно так же до сознания Кришны мы совершали много различных дел, но теперь, придя в сознание Кришны, мы также заботимся и о муравьях. Yes, a devotee is concerned that he should not hit any living entity. Да, преданный, он беспокоится о том, чтобы не навредить ни одному из живых существ. So we should be careful not to, hurt or hit somebody. Мы должны быть очень осторожны, чтобы никому не навредить. But what to do? There are so many bacteria in the air, so many things there. We even unintentionally kill or disturb so many species of life. Но что поделать, такова природа материального мира. Существует много бактерий или различных маленьких существ, которые мы не специально, не нарочно убиваем. Like washing vegetables or, cooking in the kitchen. Пока вы моете овощи или готовите на кухне. So that's why we offer everything to Krishna. Поэтому мы предлагаем все Кришне. Because when we offer to Krishna, so those sinful reactions gets nullified. Поскольку когда вы предлагаете все Кришне, те греховные реакции, они аннулируются. That's why Krishna says in Bhagavad Gita that those who don't offer, just eat for their own sense gratification, they merely eat sin. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто не предлагают ему то, что результат своей деятельности, они вкушают лишь грех. So it's not only about killing animal, it's about if you take vegetables or veg diet. Still, if we don't offer to Krishna, so we are disturbing the, some insects or some small flies or something like that.
То есть это не так, что только убивая животных или других живых существ, даже просто когда мы моем овощи или готовим, мы убиваем других живых существ. That's why devotees are always chanting, singing. So whoever the different, bacteria, insects, they are hearing holy names of Krishna. Поэтому преданные постоянно воспевают и поют славу Господа, чтобы различные живые существа получали благо. We are not only worried about killing them, we are worried about their future. That's why we are singing, doing Harinam Sankirtan for the benefit of all the living entities surrounding us. Мы скорее волнуемся о том, чтобы дать им эту величайшую возможность, дать им это высочайшее благо, нежели волноваться о том, чтобы не убить их. If the ant is not killed today, it will be killed after, or that ant will leave body after 1 week, 10 weeks, 1 year, 2 years, 10 years. But we want the ant also to be benefited by hearing the holy names of Krishna. That's why we are loudly chanting, doing Harinam Sankirtan for the benefit of all. Если муравей не погиб сегодня, не погиб завтра или через год даже, или в течение 10 лет, мы волнуемся больше о том, чтобы, если ему суждено погибнуть, чтобы он погиб под звуки Махамантры, поэтому преданные всегда воспевают и поют славу Господу. For the benefit of trees and plants surrounding us. Для блага всех деревьев и растений вокруг нас. And trees are benefited, they are listening in 2 languages, English and Russian also. И деревья получают благо 2 языков, они слушают и на русском языке, и на английском. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна, ваша милость. Спасибо за лекцию. Но вот Матаджи задавал такой вопрос. Что же будет с нами? Мы иногда все-таки убиваем живые. Когда готовим, в овощах убиваем, а овощи – это тоже живые существа, убиваем. Но дело в том, что в Шримад Бхагаватам говорится, что преданные всегда находятся под защитой Кришны. И в том случае, когда преданные убивают живые существа, Кришна берет на себя их грех и очищает. Я так думаю, как там говорится в Шримад Бхагаватам. Prabhu, thanks you for the class, and he's saying also in regards of the Mataji's questions, he's saying that he read in the Shrimad Bhagavatam that Krishna takes responsibility for the vegetables we are picking up, plants we are killing, and whatever it is. So he takes responsibility for the devotees who are always remembering him. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Mataji wanted to say something. Харе Кришна. Hare Krishna. В продолжение вопроса Матаджи, такой дурацкий вопрос, может быть. In continuation of the question of first Mataji, Здесь так много муравьев, и они такие маленькие, и часто они залазят в прасад. Here in Mayapur, so many ants, so they always try to come to prasadam. Если так получилось, что они уже и в Махапрасад, и везде забрались, и они маленькие, их не видно. Вроде ты выковырял, кого мог, но иногда получается, что ты кого-то съешь. Что лучше, под дерево выложить этот прасад или все-таки съесть с остатками муравьев? Sometimes it so happened that the ants already in prasadam, and even though you try to take them away, it may be also possible that you may take the ant with that prasadam. So what is better to keep this prasadam under the tree, or anyway to take this prasadam? First of all, we can try to avoid ants by keeping some water in the plate and prasadam there so that ants will not come. Ну, мы можем попытаться избежать его, скажем, такого образа действий муравьев, например, налить воды в тарелку, поставить туда, чтобы они не могли забраться. Yeah, because we are
cooking or we have to serve to the devotees, so we have to ensure that they are, clean and away from ants or other insects. Поскольку мы готовим для Кришны, для преданных, мы все время пытаемся сделать так, чтобы наше подношение было чистым, не соприкасалось с муравьями. We can put some separate quota for insects, cats, dogs. И мы также можем оставлять определенную квоту для других живых существ. Like we have a big garden outside our house, so what we do, there are so many birds, squirrels, they are coming, so we've just, put prasadam there, so they are happy there outside and we are happy inside. Как вот, например, у нас есть сад, и мы всегда оставляем там какой-то просад для птиц или других живых существ, чтобы они были счастливы снаружи, а мы были счастливы внутри. Like Prabhupada's father used to do, he used to keep something in his shop so that the rats will come and not spoil the cloth. Who will come? Rats. Таким образом, как, скажем, отец Шрила Прабхупады действовал, он всегда оставлял какой-то просад у себя в магазине, чтобы если крысы придут или мыши, то есть у них есть что поесть там. So Mataji's question was to keep the prasadam, to take that prasad or to put it near tree. So that depends what's the situation is. If you see it's like spoiled or it cannot be taken, so rather give all to the ants, okay, take them nicely. And if you feel like just touched little bit or it's not that much that you cannot serve or eat, then you can honor. То есть в зависимости от ситуации вы можете посмотреть, если то, что было просадом, уже полностью захвачено муравьями, вы можете отдать им на съедение, удовлетворив их, а если, то есть они просто прикоснулись, и еще можно это использовать, то вы оставите это себе. Because they are dhamvasis, maybe maha prasadam, taken by them. То есть они домоваси, как бы вы можете таким образом их махапрасадом принять. But have to be concerned with sometimes we glorify prasadam by saying like that, even in the Jagannath Puri, but that depends upon the faith of the follower. Like if we feel it's contaminated or it's not to be taken, so better to keep separate. And if you think that it's not that much, so take it. То есть, конечно, махапрасадом он не оскверняется, но все-таки, если в этих обстоятельствах вы можете рассматривать этот вопрос в зависимости от того, возможно ли это принять или нет. Спасибо большое. Я даже больше меня беспокоит не то, что я за муравьями доедаю, мне не брезгую, а то, что я муравьев случайно съесть могу. То есть, so the question is more that I may eat also the ants by accident. So no, we should not eat ants. We should try to, if there are something like if you put prasadam in sunlight, the ants will go away, or like that it happens. So you can try that. Нет, конечно, муравьев мы не должны есть. Есть определенные действия. Мы, скажем, можем поставить просад на солнце, и муравьи могут уйти или какие-то подобные вещи сделать. Prabhuji is saying, we have to finish. Yeah, I guess so. So, yeah. But Okay. it's the last. Okay, last. Yes, please. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for the class. Вопрос по комментарию к этому стиху. Здесь говорится, что Нарада Муни объяснил, что без эстетической любви к Богу все размышления о чем-то безличном очень мучительны. Могли бы вы чуть погромче? Что? Я не услышал. Могли бы вы чуть погромче повторить? Погромче. В комментарии говорится, что Нарада Муни объяснил, что без экстатической любви к Богу все размышления о чем-то безличном очень мучительны. So in the commentary, Narada Muni is saying that all the different thoughts about impersonal aspects, they don't bring any result. So without ecstatic love, he's saying, Narada Muni is explaining, without ecstatic love to Godhead, all our thoughts about impersonal part, they are very painful. One second, I'll just get it. It's in the commentary itself. In the In the commentary itself. Okay. With which paragraph?
It's almost the last part Last part. of the commentary. Naishkaramyama Pyuchuta Bhava Varjitam. The last. Of Narad Muni. Yeah. He's speaking about that without ecstatic love for God, all our thoughts about impersonal aspects, they're very painful and troublesome. Naishkaramyama Pyuchuta Bhava Varjitam. Last part of the... И дальше здесь говорится о двух категориях, карми и гьяни, что они страдают, а сознание Кришны, здесь дальше по комментарию говорится, что они оставляют мечты о чувственных удовольствиях, мучительные размышления о безличном и учатся воспевать святые имена Бога, танцевать в экстазе и наслаждаться освященной пищей. И вопрос в том, переведите. So there is a furthermore explanation in this commentary on this thought that there are karmis and gyanis, and so after getting frustrated, they give up the methods of yoga and meditation, and you can see, right? Yeah. So what's the question that... И вопрос в том, что я понимаю, как можно научиться танцевать, допустим, но как научиться экстазу? So the question is, I can understand how we can dance, but how we can learn this ecstatic mood, how we can get this ecstatic mood. Без которого Нарада Муни сказал, что невозможно. Without which Narada Muni said it's impossible to get in. So what I am understanding that the question is that Sri Narad Muni is stating that without ecstatic love of Godhead, such laborious impersonal contemplation of the Absolute is certainly troublesome. So how to attain that ecstatic love? Yeah. Okay. So here, if we reflect that Srila Prabhupada is saying about the mundane work. In this world, everybody is having a different definition of God. In this world, everybody is defining God in their own ways. So в этом мире все описывают Бога своим каким-то определенным образом. Some say God is great and we just have to do good deeds. Некоторые говорят, что Господь великий, мы должны что-то делать хорошее. Somebody is scared of God. Oh, if I'll do something wrong, then He will punish me. Кто-то боится Бога. О, если я сделаю что-то не так, Он меня накажет. Somebody sits and speculate. Oh, God is like that. God is like that. Кто-то сидит и спекулирует, о, Господь, вот Он такой или вот такой. Somebody thinks that God is having no form. Кто-то думает, что Господь вообще не имеет формы. Somebody says God is light. Кто-то говорит, что это свет. So different people think differently. Итак, разные люди думают по-разному. Who is right, who is wrong? А кто прав, кто не прав? Krishna says in Bhagavad Gita that only my devotees can know me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, только мои преданные знают меня. So how to become his devotee? И как же стать его преданным? By following his instructions. Следуя его наставлениям. Krishna is reflecting this person, this devotee is more dear to me. One who reads my message, pass on to others is most dear to me. Для примера Кришна говорит, вот этот преданный очень дорог мне, тот, кто передает это послание, очень дорог мне. So, to attain ecstatic love is a process. Итак, чтобы достичь экстатической любви, это существует определенный процесс. It's not like that. Это не по щелчку пальца. From today onwards, I am in ecstatic love. Что сегодня вот я в экстатической любви. It's a process where we purify our heart. Это процесс очищения нашего сердца. We give shape to the desire of serving Krishna and his devotees. Мы придаем форму своим желаниям в служении Кришне и служении преданным. And as gradually we move ahead,
we can see the transformation of our heart. И постепенно, продвигаясь вперед, мы можем заметить изменения в нашем сердце. Our anarthas are removed, Наши анархи удаляются, and we are developing a strong faith in the devotional process. и мы развиваем сильную веру в процесс преданности. Gradually, we are rising to the stage of love. Постепенно мы поднимаемся до платформы любви. So, Krishna is giving us everything how to attain that ecstatic love. И таким образом Кришна дал нам все необходимое для того, чтобы достичь эту любовь к Богу. Krishna states in Bhagavad Gita, just surrender unto me, abandon all varieties of religion, I am this, I am that, just surrender unto me, I'll deliver you from all sinful reactions, don't fear. И Кришна говорит таким образом, просто предайся мне, отвергни все различные эти формы религий, и я заберу все, в чем нет необходимости, все грехи. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is coming and sharing how one can really surrender. И Чайтанья Махапрабху пришел и показал, как человек действительно может предаться. One teacher is teaching and the students are learning. Один учитель учит, и все ученики учатся. And the other thing is that the teacher is becoming a student. А и другое дело, когда учитель становится студентом. He is showing how to learn, how to read, how to write. И он показывает вам, как учиться, как писать и как делать все остальное. So that merciful incarnation, that merciful Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is sharing himself how to follow the process and develop the ecstatic love for Krishna. Таким образом, это милостивое воплощение Господь Чайтанья он поделился для нас всем процессом того, как обрести любовь к Богу. There are many things to say, but I think that satisfies the question. Я думаю, найдется много того, что можно еще сказать, но на этом, я думаю, мы можем. And everybody is thanking me before question. Thank you for the class, but I thank everybody, Mataji for, I think she's broadcasting that session, and Prabhu for good translation, and Mataji who fixed up a schedule with me for coming up here. So I thank everybody and such a dedicated audience who is coming up daily, sitting together nicely, hearing the message of Shrimad Bhagavatam on the bank of Ganges, like Parikshit Maharaj was listening from Shukadev Goswami. So thank you very much for the opportunity. If you liked anything, just please bless me and pray for me so that I can really follow the path of devotional service. Hare Krishna. И все вот меня благодарили за класс, но я бы хотел поблагодарить Матаджи, который управляет здесь системным руководством, за перевод, за того, кто позвал меня сюда дать класс, и всех тех, кто пришел и посвятил свое время и внимание к слушанию класса и приходит сюда каждый день. И если я сказал что-то хорошее, и вы хотите как-то ответить, пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог служить еще лучше. Харе Кришна. Thank you very much, Prabhu. Его милость Анупам Шривас Прабху ки.